경기도 광주. 거대한 옷더미가 산을 이루고 있습니다. 일반 시민들이 이제 입다가 실증 나가 놔둬서 아파트 의류수거함에다 이렇게 넣죠. 최종적으로 모이는 데가 우리예요. 개중엔 포장도 뜯지 않은 새 옷도 있습니다. 안 입은 옷 진짜. 나 86,000원짜리인데. 만 안 들으면 그냥 버리는 거죠. 그만큼 경제력이 커져가지고. 유명 브랜드 옷들도 제법 눈에 띕니다. 이 업체 한 곳에서 하루에 처리하는 물량만 30톤. 즉석에서 종류와 소재별로 분류된 옷들은 대부분 동남아나 아프리카의 개발도상국들로 팔려나갑니다. 중고 의류 수출 시장에서 우리나라는 미국과 중국, 영국에 이어 세계 4위를 차지하고 있습니다. 많게는 한 250가지 정도로 이제 구분해놔요. 그래서 그게 이제 몇 번은 뭐 여자 여름거 상의, 치마 이런 식으로 선별을 해놓으면 이건 다 돈이죠. 언제든지 주문은 먼저 씻어주면 되니까. 최근 인도네시아에선 각국에서 수입한 헌옷 포장을 뜯어 평가하는 영상이 유행하고 있습니다. 그중에서도 메이드 인 코리아는 단연 인기입니다. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita buka bal dewasa ya guys. Nih guys, ini mata uang apa ini? Nah kan. Wah, wow. Bank of Korea. Ini berapa nih? 제일 큰 포지션을 차지하는 게 인도네시아예요. 그리고 인도네시아 수요도 많고. 근데 인도네시아는 지금 수입이 금지된 상태거든요. 밀수예요. 그러면은 전통적인 시장 이런 경우는 파키스탄 가거나 캄보디아 가거나 여기다 쌓아둘 데는 없으니까. 그러니까 적자로 수출할 수밖에 없죠. 우리나라 헌옷을 많이 수입하는 대표적인 나라 캄보디아. 한 해 수입하는 헌옷 규모는 약 5천만 달러. 그중 1위가 한국 옷입니다. 한 수입업체의 창고. 세계 각국에서 들여온 포대들이 한가득 쌓여 있습니다. 100kg짜리 한 포대당 10만 원가량을 주고 사온 겁니다. Now we import from America, Japan, Korea, China, and some Canada. Yeah, some that much country that we import the used clothes from them. Yeah, but other country we have no like Asian country mostly import the clothes from the developed country. 프놈펜의 대표적인 중고 의류 시장. 선진국에서 수입한 헌옷들은 창고를 거쳐 이곳으로 오게 됩니다. 진열된 옷들을 살피다 보니 한국 브랜드 옷이 눈에 들어옵니다. 대기업 계열의 중저가 여성 브랜드입니다. 한국 세탁소 택도 있습니다. 5,500원이면 자켓 한 벌을 살 수 있습니다. Người đúng tức là bạn nó cái đấy cái bình dụng trên kì bạn cứng á, chà vì khảo việc riêng chính nó bị xòm trên kì hay vì sai chân nát có bị lỗ trên kì. 중고 시장에서도 팔리지 않은 옷들은 어떻게 되는 걸까? Sao chân tới chúng ta đặt ỏi phụ
chai bộ ấy cái chai kia trắng năng ngày kia là ọt trắng dược đặt năng một năng tới mà bao chân tới cái nạn đi cái ọt nó cái vô tới chai kia trắng. If you pass the season, you will sell in a cheap price or even you give it for free and no one want. Yeah. So you just sold them away? Yeah, sold them all. 프놈펜 외곽의 빈민가. 중고 시장에서도 선택받지 못한 옷들이 돌고 돌아 오게 되는 종착지입니다. 사람보다 천천히, 집보다 오래도록 썩어가는 옷들에 하천이 오염되고 있습니다. 심각성을 깨달은 캄보디아 정부는 최근 몇 년 새 쓰레기 매립지를 늘리고 있습니다. 지은 지 2년 된 이 매립지는 아이들에겐 위험한 놀이터입니다. 캄보디아 곳곳을 누비며 환경오염과 옷 쓰레기의 진범을 추적해온 지리학자 로리. Yeah, so in recent years there's been a massive increase in the amount of clothes that we buy. It's also decreased in many cases in quality. So what we have is a case of buying many clothes for a short time, often to just wear once or twice or 3 times, and then they're discarded. So a lot of it is wasted, and essentially what we're seeing is an export of waste, which is deemed to be recycling, but in reality it's just moving the waste from a wealthy country to a less wealthy country. 친환경을 외치는 선진국들이 자신들이 처리해야 할 의류 쓰레기를 가난한 나라로 떠넘기고 있다는 겁니다. 한국의 옷 쓰레기들이 향하는 곳은 또 있습니다. 벽돌 공장입니다. 공장 한켠에 산처럼 쌓인 옷더미가 눈에 띕니다. 어디에 쓰는 걸까? So we asked us to move to another premium because for his premium he's not allowed to. So it's turn off the camera, otherwise call the police. Okay. Because he's scared of video. People scared of it. 취재진을 극도로 경계하는 사람들. 캄보디아의 벽돌 공장 지대는 오랜 기간 불법 노동 및 환경오염의 온상으로 국제사회의 비판을 받아온 곳입니다. 가마에 포대를 통째로 넣어 불을 지피는 남성. 안에는 무엇이 들었을까? 빈 페트병 아래로 수북이 담긴 옷감들이 눈에 띕니다. It's like common voice scrap. Chứ hết đấy bạn dân thật đợt cái này đây là bị chui là đây. Chui ô hả? Cầm oi khát âu. And that can sell some amount of firewood. 장작을 떼는 것보다 비용도 3분의 1 가량 저렴하다고 했습니다. 공장을 둘러보던 중 낯익은 무언가를 발견했습니다. 폐기물 더미에 딸려온 듯한 한국 신문, 가마 입구의 틈새를 막는 데 쓰고 있습니다. 포대 속 자투리 천들 사이에서도 낯익은 글씨가 눈에 띕니다. 서울시 강남구 삼성 한글로 된 라벨입니다.
전 세계에서 모인 헌옷과 자투리들이 벽돌 공장의 땔감으로 선택된 겁니다. 이곳에선 태울 수 있는 건 뭐든지 태웁니다. Why they're all green? The surface of bricks. It's by chương it's burning the sandal. He said because of burning this and this. 벽돌 가마 노동자들은 수북이 쌓여 있는 옷 쓰레기들을 내용물 확인 없이 태우는 일을 반복합니다. 문제는 옷을 태울 때 유독한 연기가 방출된다는 겁니다. These black plumes of smoke, which are often in many cases burning waste from the garment sector, are carcinogenic. They have significant amounts of microplastics. And across the road in the domestic houses, which were not part of the brick kiln itself, we got the meter up to 999, which is its maximum reading. So quite possibly it was above that. So many, many times over what is deemed to be a hazardous level of air pollution. 이 천들은 어디에서 온 것일까? 자투리 천을 판매한다는 곳을 찾아가 봤습니다. 소재별로 빠르게 분류된 천 조각들이 포대에 담깁니다. 그나마 재활용이 가능한 천은 좀 더 비싸게 팔 수 있다고 합니다. Tinh vì rong chạm mới dương rơi chứ làm bay lụa. Ồ anh chừng à? Rong chạm chỉ mong muối rồi còn bên tầng này. Lo đa. Wow. Chờ này dân tính bên tinh vì rong chạm nào này men rong chạm cà rê đa. Rong chạm cà rê không miền. Mình sợ rong chạm cà rê mình sợ ta còn là cái nạp sinh cái vô khác thôi chứ. Chừng. 20년 넘게 프놈펜에서 옷을 만들어 수출해온 한국 공장을 찾았습니다. 한 해 매출 1,000억 원이 넘는 국내 기업 소유입니다. 해당 공장에선 옷을 만들고 남는 폐기물들을 어떻게 처리하고 있을까? 옷솔 공장에서 운기시에서 때문인데 네. 재활용 업체 같은데요. 그것도 제가 돈을 받고 돈을 받고요? 이건 하는 거예요? 얘네는 이걸 갖다가 소재물을 종류로 나눠가지고 공간에서 만들고 그 자체는 남는 쓰레기를 이게 제약해야 돼. 같이 넣는 쓰레기예요. 그러면 그걸 어떻게 몇 걸로 가서 돈받을 수 있고. 근데 이제 계약을 할 때 이분들이 불법인지 합법인지를 좀 확인하고 계약을 하시잖아요. 제가 할부를 비교를 좋아할 때가 지금 후반이잖아요. 방금보다는 완전 크리를 나가는 게 아니잖아요. 그걸 우리가 크리하는 데를 찾을 수 없고. 커피 한 잔 값으로 옷 한 벌을 살 수 있는 세상. 단순히 마음에 들지 않거나 몸에 맞지 않는다는 이유로 옷을 버린 적이 있다면 오늘 방송을 주목해 주시기 바랍니다. 쉽게 사고 버린 옷들이 지금 이 순간에도 캄보디아 어딘가에 묻히거나 태워지고 있을지 모릅니다. 하지만 클릭 몇 번이면 집 앞에 도착하는 새 옷을 사거나 멀쩡한 옷을 헌옷 수거함에 버리는 순간에도 이런 사실을 깨닫기는 쉽지 않습니다. 만들어질 때나 버려진 뒤 생겨나는 옷 쓰레기도 그로 인한 오염도 대부분 캄보디아를 비롯한 동남아나 아프리카의 가난한 나라들에 떠넘겨지기 때문이죠. 그렇다면 모든 옷 쓰레기는 가난한 나라로만 가는 걸까요? 국내에서 버려지는 옷 쓰레기는 없는 걸까요? 서울 성북구. 오래된 봉제 공장들이 모여있는 골목입니다. 새벽녘이면 공장이 들어선 건물 앞마다 큼직한 포대가 쌓입니다. 이거
뽀글이 그 안에 재단하고 남은 자투리천이 가득 담겨 있습니다. 잠시 뒤 어디선가 나타난 트럭. 한 남성이 자신의 몸집보다 큰 포대를 실어 나릅니다. 개미 또는 기레빠시라고 불리는 수거업자입니다. 차량을 쫓아가 봤습니다. 서울을 벗어나 인적 드문 야산의 한 창고 앞에 멈춰선 트럭. 다가가 보니 비슷한 포대들이 한가득 쌓여 있습니다. 캄보디아처럼 자투리천을 분류하는 업체였습니다. 바빠서 이제 분류 작업했죠. 고루 선박 닦고 그리고 전자하고 따로 다 그러는데 그런 걸 그냥 골라서 판매하고 또 나머지 못 쓰는 거는 수박장으로 나가고. 포대들이 가득한 창고. 이 일을 40년 넘게 해왔다는 부부에게 포대 속 천들이 어떻게 되는지 물었습니다. 우리 같은 사람들이 그거를 수거해다가 불법이지만은 해다가 분리해서 나오는 면 종류, 그전에는 뭐 거기서 나이롱, TC 이렇게 다 구분돼 갖고 재활용을 했었어요. 근데 지금은 이제 혼합이 돼 갖고 재활용이 좀 안 되고 음료수에까지 왔는데 못 쓰는 게 많으니까 지금 밖에 지금 같은 데는 다 경기가 쓰레기 처리 비용도 점점 비싸지는 상황. 그래서 이곳에선 천 조각들을 불법으로 더 저렴하게 처리하는 겁니다. 정부에서 정식을 하는 데는 키로수를 받거든요. 쓰레기 버리는데 그런 데는 아예 들어갈 엄두도 못 내요. 너무 비싸니까. 아, 많이 차이나요? 그러면 몇백 배 차이 나지. 차이 우리가 다 들어갈 수가 없죠. 우리 옛날에 한번 못 버려서 버렸을 때 500만 원도 나왔어요. 그럼 지금은 얼마 정도에 태우고 계신 거예요? 이게 이제 한 차에 막 90, 만약에 많이 올라가 100만 원까지 주고 쳤으니까. 100kg짜리 한 포대당 9,000원을 받고 수거해 4,000원을 주고 태운다는 사장. 합법적으로 처리하려면 5배 이상을 지불해야 합니다. 이렇게 몰래 태워지는 섬유 폐기물의 양이 얼마나 되는지 정확히 알 수 없는 상황. 다만 현장의 전문가들은 그 양을 연간 20만 톤 정도로 추정하고 있습니다. 몰래 버려지는 건 천 조각만이 아닙니다. 강남의 한 복합 쇼핑몰. 계절이 변하기도 전 빠르게 바뀌는 새 옷들이 고객들의 발길을 붙잡습니다. 진열대를 가득 채우다 한순간에 사라져버리는 옷들. 국내 71개 상장 기업이 배출한 의류 폐기물은 총 75만 3천 톤. 그중 폐의류로 신고된 양은 235톤에 불과합니다. 그렇다면 판매되지 않은 옷들은 전부 어디로 가는 걸까? 물론 당연히 어떤 부분에 대해서는 처박을 하겠죠. 그러니까 근데 이게 브랜드마다 뭐 하는 데도 있고 안 하는 데도 있고 그래서 일반적인 답변을 드리기는 조금 애매한 부분이고. 원래 패션 쪽은 3년 이상 된 의류는 다 폐기하는 수순으로 가고 있어요. 네, 저희도 그렇고요. 폐기율 같은 걸 어디 나와서 인터뷰를 하거나 얘기를 하는 회사를 본 적이 없거든요. 재고 폐기물 소각을 하시는지 안 하시는지에 대한 공식 입장을 여쭤본 거예요. 소각을 안 하지는 않겠죠. 근데 그 양이 아마 절대적으로 저희가 적을 거라는 거죠. 우리는 의류를 전문으로 폐기해준다는 한 보안 폐기 업체를 찾았습니다. 고객 중에는 대기업들도 여럿 눈에 띕니다. 해당 업체의 소재지로 찾아가 봤습니다. 업체 관계자는 의류업체들이 재고를 보안 폐기하는 이유에 대해
브랜드 평판 하락을 막기 위해서라고 설명합니다. 일단은 저희가 의류 폐기하는 게 보통 재고나 불량품을 주로 많이 하는데 저희를 통해서 뭐 1000톤이나 되나 이런 식으로 처리하는 거. 나머지는 소각장으로 직접 그냥 폐기물 처리한다든지 그게 더 많겠죠. 그렇다면 실제 의류업계의 관행은 어떨까? 의류업계 관계자들의 이야기를 들어봤습니다. 그러니까 마진율이 높은 산업입니다. 이게 한 벌을 판매했을 때 수익이 두세 벌을 만들고 폐기하는 것보다 수익이 높다고요. 티셔츠 얼마라고 알고 계세요? 29,900원이요? 근데 29,900원보단 싸거든요. 저는 그 티셔츠 원가율은 한 5, 6천 원대로 알고 있습니다. 내수 쪽에서는 뭐 4배수, 5배수, 6배수 이런 쪽으로 표현을 하는데요. 특히 여성복 같은 경우가 조금 배수가 높아요. 보통 원가가 뭐 10,000원이다 하면은 70,000원에 판매를 한다고 7배수라고 하면은. 이토록 높은 마진이 가능한 이유는 무엇일까? 진열된 옷들을 살펴보니 하나같이 인건비가 싼 동남아 봉제 공장에서 만들어진 옷들입니다. 최대 이윤을 남기기 위한 전제 조건은 대량 생산입니다. 해외 같은 경우는 뭐 배를 타거나 비행기를 타고 와야 되고 그거에 따른 또 이제 서류 작업이라던가 제반 비용들이 또 굉장히 많이 들어갑니다. 그럼에도 불구하고 한 정도의 양이 돼야지만 어느 정도 운영이 가능하지, 양이 적을 때는 뭐 300개, 400개 이렇게 해서는 오히려 나가는 게 더 마이너스라고 보시면 될 것 같아요. 그런데 이제 500장을 만들 때는 이걸 비싸게 팔 수밖에 없는 거예요. 티셔츠 이거 500장 만들어서 4만 원에 판다? 그럼 이게 살려나? 안 살 것 같고, 적정 가격을 이거 한 2만 원 정도에 팔아야 좀 팔릴 것 같은데 2,000장 정도 발주하면은 한 2만 원 정도에 팔 수 있겠네? 이제 많이도 만들었잖아요. 이 가격 맞추려고. 그러다 보니까 이제 재고가 많이 발생하고, 이렇게 많이 만든 거 팔려도 문제가 안 팔려도 문제다라는 생각을 하게 되는 것 같아요. 점점 늘어나는 패스트 패션 브랜드. 하지만 옷을 더 저렴하게 사는 대가로 우리는 꽤 비싼 환경 비용을 치르고 있습니다. 21대 국회에서 의류 기업들의 재고 폐기 금지법을 발의한 김태선 의원을 만났습니다. 근데 지금까지 가장 큰 장애물은 아무도 책임을 묻지 않는 구조였다는 겁니다. 기업이 얼마나 만들고 재고를 어떻게 처리하는지 아무도 묻지를 않았어요. 그러니까 기업체 입장에서는 재고량, 폐기량에 대해서 보고 의무도 없었고 이를 집계하는 시스템도 없었고요. 결국 기업은 아무 책임도 지지 않았고 정부에서도 이걸 수수방관했었던 거죠. 옷 한 벌을 팔면 두세 벌은 폐기해도 마진이 남는 산업. 하지만 의류 산업은 전 세계 탄소 배출량의 10%를 차지하고 세계에서 세 번째로 심한 오염을 일으키는 산업이기도 합니다. 그린피스에 따르면 티셔츠 한 장을 만드는 데 필요한 물은 약 2,700리터. 성인 한 사람이 2년 6개월간 마실 수 있는 양입니다. 또 청바지 한 벌을 만들 때 배출되는 탄소량은 32.5kg으로 자동차가 111km를 이동할 때 배출되는 양과 비슷합니다. 재고 폐기를 원천 금지하거나 폐기량을 엄격하게 관리하는 일부 선진국과 달리 우리는 지난해 기준 상장 의류기업 71곳 중 3곳만이 재고 폐기량을 공개한 실정입니다. 그런데 우리는 언제부터 옷을 이렇게 쉽게 버리게 된 걸까요? 또 옷은 어떻게 이렇게 싸질 수 있었을까요? 옷 가격표가 알려주지 않는 숨겨진 가격은 과연 얼마일까요? 프놈펜 남서쪽 외곽의 경제특구. 한국의 동남아 의류 생산 기지 중 한 곳입니다. 설립 40년이 훌쩍 넘은 국내 중견기업 소유의 공장이 있는 곳. 약 3,000명의 캄보디아인이 이 공장에서 일하고 있습니다. 저녁 시간, 잔업을 마친 노동자들이 쏟아져 나옵니다.
공장 바로 앞 재래시장에서 저녁 찬거리를 사들고 삼삼오오 흩어지는 사람들. 걸어서 3분만 가면 봉제 노동자들이 주로 사는 숙소 골목이 있습니다. 방 한 칸이 전부인 쪽방촌이지만 가족 단위는 물론 동료 노동자들 여럿이 모여 사는 경우도 많습니다. nơi mùi nè, cua sa đó rồi còn nơi mùi nè, thì đề đấy, đây là ai nhỉ? 1년 전 남편과 헤어진 뒤 홀로 새 아이를 키우는 공장 노동자. 두 평 남짓한 방에는 짐을 올려둘 다락과 욕실 하나가 딸려 있습니다. 월세는 $30, 약 42,000원입니다. 잔업 2시간을 포함해 하루 11시간을 일하고 받는 월급은 한 달에 약 43만 원. 어떻게 생활을 꾸려나가는지 물었습니다. Ngày bông chùm này từ lỡ ít là đây. Tục. Đọc cô. Xong. Miền xong. Tục. Có. Xong rồi đẹp cô. 엄마가 일하는 동안 큰아이가 동생들을 돌봅니다. Yeah, these two is like có tới riêng này à biết? Ba riêng không? Ba riêng. 한국 의류업체 공장에서 받은 급여로 생활하는 네 가족. 이 4인 가족의 한 달 생활비를 계산해 봤습니다. 식비와 월세만으로도 한 달 월급의 대부분이 빠져나갑니다. 캄보디아의 물가를 감안하더라도 꽤 빠듯한 수입입니다. 하지만 이렇게 외국계 공장에 다니는 노동자들은 그나마 형편이 나은 축에 속합니다. 프놈펜 남부. 영세한 규모의 하청 공장들이 밀집해 있는 지역입니다. 소음과 먼지가 가득한 공장 곳곳 어린아이들이 있습니다. 아이를 맡길 곳이 마땅치 않아 노동자들이 아이와 함께 출퇴근하는 겁니다. 또 다른 하청 공장. 노동자들 사이로 앳된 얼굴이 보입니다. 아직 학교에 있어야 할 나이에 익숙한 손놀림으로 빠르게 옷들을 완성해가는 소녀. Cho mình đồng thà. Đây chắc là quan Ôi đây này thì mà nói. Nhau tao một mũi. 16. Cũng lại giống ăn cua gà. Lại như nào mà. Tay em cả chữ. 일을 시작한 지 1년이 됐다는 10대 소녀의 월급은 약 14만 원. 캄보디아 최저임금의 절반에도 미치지 못합니다. 프놈펜 북부에 위치한 또 다른 하청 공장. 지난 수년간 캄보디아의 봉제 산업과 노동자들의 환경을 조사해온 전문가와 함께 노동 현장을 찾았습니다. 특히 영세한 하청 공장에선 최저임금 준수나 고용보험 보장이 전혀 이뤄지지 않고 있었습니다. Bóngធ្វើការនៅរោងចក្រនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ 3-4 ឆ្នាំហើយ chứនៅនេះយើងមានបានបោសសរទេ ខ្ញុំដែលមានផងបានបោសចា យើងនៅនេះបើសិនបើយើងទងន់ហើយយើងឆ្លងទន្លេយើងអាចទទួលបានប្រាក់ខែពី
tiền năng ở miền này, của dương xì lâu đôi dương đây lâu ban chớn, ban lôi chớn, của dương đây ban tích ban lôi tích. 이런 열악한 노동 환경에서 임산부에 대한 배려는 기대하기 어려운 상황. Sao vậy thằng? Hồi nãy chị muốn nhớ nó về mặt tôi dân dương thì hiện họ sụp luôn rồi đây lấy tụi dân. ធម្មតាហ្នឹងបើពេលព្រឹកបានរៀងអត់ទៅស្រួលខ្លួនរៀងវើមុខអីដែរទៅទួចមួយខែមកជុំបាន30,000 ចា 캄보디아 최저임금의 3분의 1 수준입니다. We surveyed 500 workers in the subcontracting facilities like this, and we uncovered numerous different violations of things underneath the Cambodian labor law and international labor standards. 사비나는 지역 두 곳에 있는 400여 개 공장을 추적한 결과 그중 64%가 2차 하청 공장이었다고 했습니다. In 4 out of the 8 factories that we randomly chose, we could trace the products directly from one of these smaller facilities to one of the larger export tier factories. 재하청을 준 공장 중에는 한국 공장도 있었습니다. 국내외 패션 기업들의 주문을 받아 옷을 만들어 납품하는 곳. 누구나 한 번쯤 들어봤을 법한 패스트 패션 브랜드들이 주요 고객으로 명시돼 있습니다. I think that the problems that we see here are so widespread that we're almost sure that all brands sourcing from Cambodia are potentially implicated in this issue. So that would include Korean brands who are, I think, the 5th or the 8th biggest export market for Cambodian garments, as well as the bigger markets like the US, the EU, Canada, Japan. Yeah, check your label on your clothes. Yeah, I'm not sure where the label is. My shirt that I bought in London was made in Cambodia. 다른 공장에 재하청을 준 사실이 있는지 한국 공장에 물었습니다. 공장 관계자는 즉각 부인했습니다. This is only on the factory, not related to the subcontractor, or we has not have a subcontractor in here. So every worker who works for this factory have benefit of NSSF and everything else. Yeah. By law. 해당 공장과 거래한 기업 측에도 재하청 사실을 알고 있는지 물었습니다. 저희가 24년도에 한 차례 연결하고 이제 오더 증인을 했었습니다. 불법 외주 하청을 하는 경우를 저희가 찾아내기 굉장히 힘들어요. 실제 이것도 뭐 부산도 아니고 대구도 아니고 캄보디아라는 나라에서 저희가 이 소량 오더를 진행하면서 거기다가 인원을 상주시켜놓고 찾아보는 게 이 물리적으로 한계가 있거든요. 2023년 그 이후에 저희가 거래가 없다고 합니다. 저희가 실사 나가서 365일 거기에 계속 상주하고 있는 건 아니잖아요. 그럼 업체가 2차 하청을 내보내는지 안 내보내는지는 옆에서 뭐 CCTV를 놓고서 전부를 다 확인하지 않는 이상은 어렵잖아요. 의류 기업들은 생산 공장에 하청을 주고 하청 공장은 또다시 하청을 주는 복잡한 공급망 속 불법 노동에 대한 책임은 불분명해집니다. The companies that are making billions of dollars every year, even during the pandemic, the big multinational retailers, those high street brands and chains that you and I would recognise in Korea and the UK. So ultimately the responsibility for improving working conditions and environmental sustainability within supply chains rests with those brands, because they have the funds to invest to improve the conditions. 2014년 캄보디아에서는 최저임금 인상을 요구하는 봉제 노동자들의 대규모 시위가 연일 이어졌습니다. 캄보디아 정부는 경찰은 물론 공수부대까지 동원해 무력으로 진압을 시작했습니다.
시위대에 가해진 무차별적인 총격. 집계된 사망자는 5명, 부상자는 20명이 넘었습니다. 당시 체포됐다가 풀려난 노동조합 대표를 만났습니다. 그날 이후 11년이 흘렀지만 달라진 건 많지 않았습니다. ហើយបើចំពោះប្រាក់ឈ្នួលរោងចក្រសាប់កន្ត្រាក់អញ្ចឹងជាទូទៅវាផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមអ្វីដែលវាចង់ឲ្យកម្មករវាឲ្យទៅឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឥឡូវហ្នឹងវា208អញ្ចឹងវាចង់ឲ្យកម្មករតែ200គត់ក៏បានដែរឬក៏180អីក៏បានដែរអញ្ចឹងវាទៅតាមអ្វីដែលវាឲ្យហើយបើកម្មករចូលធ្វើការបានក៏ធ្វើទៅកម្មករធ្វើមិនបានក៏អត់ទៅវាអញ្ចឹង 이 옷은 제 옷장에서 가져온 옷입니다. 메이드 인 캄보디아 라벨이 붙어 있습니다. 면은 100%에 안감은 폴리에스터. 30도에서 손세탁 등 옷에 대한 기본 정보가 담겨 있지만 이 옷을 만든 노동자가 얼마나 열악한 환경에서 일하고 있는지, 얼마나 턱없이 싼 인건비를 받고 있는지는 알 수 없습니다. 그리고 이른바 지구상에서 가장 싼 바늘을 찾는 일은 지금도 계속되고 있습니다. 인건비로 보면 보통 해외 생산 기준으로 봐서 저희 맥스를 350불 봐요. 월 급여가. 그 나라가 발전하면 이제 밀려요. 항상. 지금은 동남아시아는 미얀마가 제일 핫한 곳이고요. 한국도 이제 주로 젊은 여성 노동자들, 중졸, 고졸 이런 노동자들이 이제 젊은 시절 17살 때부터 와서 이제 일을 하기 시작하는 그런 과정이 있었고, 그 의류산업 이 체제가 뭐 100년 넘게 물려내려온 착취의 체제라고 했을 때는 그럼 이걸 누군가는 어디선가는 좀 바꾸려는 노력을 해야 될 것 같고, 바꾸려는 노력이 한국에서 올 시기가 충분히 됐고요. 가난한 나라에서 값싸게 과잉 생산된 옷은 부유한 나라에서 소비되다가 다시 가난한 나라에 버려집니다. 더 큰 문제는 패스트 패션이 일상화되면서 환경오염도 더 가속화되고 있다는 겁니다. 특히 옷의 소재로 가장 많이 쓰이는 폴리에스터의 경우 페트병과 같은 플라스틱 원료로 만들어져 데우면 유독가스가 나오고 썩는데도 수백 년이 걸립니다. 이 악순환의 고리를 끊어낼 방법은 없는 걸까요? 패션의 나라 프랑스. 일찍부터 의류와 섬유 폐기물이 유발하는 환경오염의 심각성을 고민한 국가입니다. (26살) 움블리는 지인에게 받거나 중고시장에서 산 헌옷을 직접 고쳐 입습니다. Et donc ça, c'était un projet plus ancien, fleuri, et donc j'ai brodé ça sur mon pull. Ça m'a pris une après-midi. 그동안 수선한 옷들이 한두 벌이 아닙니다. Ça doit représenter peut-être 15-20% de mes vêtements. Je sais pas bien, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une prise de conscience du fait que racheter des vêtements alors qu'un petit coup de couture ou de réparation, ça permet de les faire vivre. D'éviter d'avoir ce sentiment de responsabilité par rapport aux personnes qui sont exploitées par la production de vêtements de fast fashion. Les gens prennent les décisions qu'il faut pour éviter cette surproduction. 개인의 노력에만 그치지 않습니다. 프랑스 정부는 1년에 70만 톤씩 나오는 의류 폐기물을 줄이기 위해 최근 새로운 정책을 도입했습니다. 소비자들이 수선을 맡길 경우 비용의 최대 60%를 지원하는 겁니다. 프랑스의 모든 의류 가격에는 환경 부담금이 포함됩니다. 폐기물의 재활용 비용을 기업이 부담하라는 취지입니다. 해당 제도의 최고 관리자를 만났습니다. 프랑스에 옷을 수출하는 한국의 패션 기업도 생산자 책임제에서 예외일 수는 없다고 합니다. Une marque coréenne
s'approvisionne auprès d'une entreprise qui ne respecte pas les conditions écologiques ou qui ne respecte pas les bonnes conditions de travail, cette marque coréenne, elle paiera beaucoup plus qu'une marque qui travaille avec une bonne entreprise. 지난해 11월 부산에서는 의류 폐기물을 국제적 차원에서 규제하기 위한 논의가 진행됐습니다. 플라스틱 감축을 위한 UN 플라스틱 협약 회의. 합성 섬유에 들어있는 플라스틱 감축 역시 이번 회의의 핵심 의제 중 하나입니다. 각국 정부 대표단은 플라스틱 감축을 위해 목소리를 높였습니다. We are not going to be here forever. People are also coming. What are we leaving for them? What are the legacies we are leaving for them? 가나는 전 세계에서 쏟아진 옷 쓰레기로 몸살을 앓는 대표적인 나라입니다. Because our populations are weak or we don't have what do you call it? Because of poverty levels are high now, we import a lot of used clothing into our place, and most of them come there, which are also useless, so to speak. So in no time, you have to dump them or, take them to the landfills for destruction. So it's not good for our health. We don't even know what's in the clothing, whether they have raw materials or not. We have no means of checking. So do you believe this treaty will solve that problem? Well, if we are able to get the chemicals of concern that we're talking about, hazardous materials regulated from the global angle to the national level, it means that we are addressing all materials or substances that are used by humans that contain plastic and plastic chemicals holistically. Yes. 우리나라는 세계 4위의 플라스틱 생산국이자 2022년부터 시작된 이 협상의 최종 개최국이기도 합니다. 어떻게 기대하고 계신지 여쭤보고 싶으세요? 이번 트리티의 제일 큰 목적은 일단 어떤 양쪽의 입장을 어떻게 잘 이렇게 중간에서 만드느냐가 일단 1차적인 목표고요. 그럼 생산 감축까지 문구가 들어가는 걸 기대하고 계신가요? 그러면 좋겠지만 아마 다른 나라들의 입장이 너무 강하기 때문에 이게 만장일치거든요. 만장일치로 합의가 되려면은 어느 정도 중간에서 절충해야 되지 않을까 싶습니다. 핵심 쟁점은 플라스틱 또는 그 원료의 생산 감축, 강력한 규제를 지지하는 나라들과 산유국들 사이에서 팽팽한 힘겨루기가 이어졌습니다. A meaningful treaty must contain concrete measures to reduce the production levels of plastics to sustainable levels. If you address plastic pollution, there should be no problem with producing plastics, because the problem is the pollution, not the plastics themselves. The solutions in the past century, in the past half century, and the century before have always come from technology, and there are technologies to address these issues. 전 세계에 이목이 쏠린 UN 플라스틱 총회, 환경 단체들도 참석해 목소리를 냈습니다. They can have fancy reports that say, hey, this is good for, we can solve it like this. But we work with many independent scientists, and really every civil society organization almost in the world knows what we have to do to solve the plastic pollution crisis, and that's make less plastic. It's not that complicated. We just cannot continue to make so much plastic. 플라스틱 감축을 지지하는 이른바 우호국 연합엔 우리나라를 비롯한 70개국이 속해 있습니다. 감축에 찬성하는 멕시코 대표단의 발언이 시작됐습니다. I want to make them justice and give all of our voices visibility. So on behalf of Angola, Antigua and Barbuda, Australia, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Mali, Marshall Island, Micronesia, Mexico, Monaco, Namibia, Nauru, Republic of Moldova, Rwanda, St. Kitts and Nevis, Senegal, Serbia, Seychelles. 강력한 협약을 지지하는 94개국을 일일이 호명한 멕시코 대표단.
A treaty without clear, legally binding rules is not acceptable. It would reflect neither the ambition nor the specific text proposals supported by the vast majority of states in these negotiations. It would be a treaty in name only. 그렇게 일주일간에 걸친 치열한 협상이 진행됐지만 협상위원회는 결국 큰 틀의 합의조차 이끌어내지 못했습니다. 국가 간 이견이 컸기 때문입니다. 오는 8월 마지막 회의가 열릴 제네바에서 우린 옷쓰레기의 악순환을 끊어낼 수 있을까? 우리는 태어나기 전에 탯줄부터 플라스틱에 오염되는 세대를 키우고 있다. 국제 플라스틱 협약에 참석했던 한 대표단의 말입니다. 애초 인간의 생존을 위해 만들어진 옷이 인류의 생존마저 위협할 수 있다는 암울한 전망은 이제 전 세계 국가들이 머리를 맞대고 풀어내야 할 숙제가 됐습니다. 너무 쉽게 옷을 사고 버리기 전 물어야 할 질문이 있습니다. 싼 값에 옷을 만들어 이득을 보는 것은 누구입니까? 진짜 책임은 누구에게 물어야 합니까?